بضيوف الجوب فير لو salon de l'emploi معرض التشغيل. C'est intitulé c'est la troisième édition. L'intitulé نتاعو c'est entre crise et reprise, prudence et optimisme sur le marché de l'emploi. Alors معرض التشغيل ولا job fair نتاع الجروب de l'université centrale, le groupe université centrale اللي ينتمي للجروب Honoris United Universities. Le groupe Honoris, juste une idée, بعد مدام حباب تعطينا أكثر تفاصيل على الجروب Honoris وعلى تونس. Le groupe Honoris, c'est 14 institutions في العالم, c'est 57 000 étudiants, c'est 60 000 alumni, c'est 40 nationalités وموجود في 10 بلدان. Le groupe Université Centrale, c'est le groupe اللي هو أكبر université privée موجودة في تونس. كما قلت بعد شويه مدام حباب عجمي سي او نوريس تونيزي تعطينا بسطه على الجروب اكبر, لامباكت نتاعو, l'impact على الفورماسيون, la qualité de la formation et surtout aussi l'adaptabilité في سوق الشغل. قلنا le salon de l'emploi, c'est la troisième édition. الهدف نتاعو c'est l'accompagnement, c'est le suivi, c'est l'orientation تاع les étudiants تاع le groupe Université Centrale في ميدان التشغيل. كيفاش اليوم لازمك تتموقع؟ التموقع مهم ياسر في سوق الشغل. التموقع ينجم يكون بالدبلوم, ينجم يكون بالكاليتي بيرسونيل نتاعك, ينجم يكون بالسكيلز اللي تاخذهم انت طوال الفتره التعليميه نتاعك. هذا باش تشوفوه تباعا اليوم في هذا اليوم المفتوح للإديسيون 3e إديسيون لطلبة الجروب يونيفرسيتي سنترال, وهي فرصة مهمة للاحتكاك بالعديد من الشركات اللي موجودة اليوم, شركات بريفي موجودين, هما لي بارتنير نتاع الجروب يونيفرسيتي سنترال. اليوم موجودين أكثر من 60 اكسبوزون موجودين, يعطيهم الصحة انهم لباو الدعوة. اليوم الصباح أنا جيت 8 غير دارجين, ريت اون فول تاع دي ستوديون قدام الباب يستناو, واللي شاد السي في واللي يحب يتكلم واللي يحب يعرف بروحه, وهذا شيء ممتاز جدا. لي زيكسبوزون موجودين في ميادين مختلفه باش يعملوا دو لورينتاسيون, باش يحكيوا مع لي ستوديون, وزاده انه يتبعوهم شويه ويعطيوهم ان بتي بوس للكارير نتاعهم. كيفاش باش يكون البروغرام؟ نحب نستدعي مدام حباب عجمي تجي بحذانا, groupe CEO, groupe Université Centrale et Honoris Tunisie. مرحبا بك مدام حباب. وزاد كيف نستدعي سي هشام اللومي, فيس بريزيدون دو لوتيكا. تفضل سي هشام. D'ailleurs c'est important. تفضل مدام حباب هوني, تفضل هوني. باين مسج سي هشام. ميرسي. D'ailleurs كلمة واحنا في اللوتيكا في منظمة الأعراف, المنظمة العريقة, peut-être un message للي étudiants نتاعنا والميساج زاد للحضور. نحبوهم des étudiants entrepreneurs, des étudiants qui créent de la valeur, qui créent de la richesse, وهذا راهو مهم برشا. ما يستناوش حتى انه نخدموهم. هما اليوم مهم انهم يكتسبوا الخبرة, مهم انهم يكتسبوا الكفاءات ويخلقوا بيديهم الموطن الشغل نتاعهم, bien évidemment للكوميونيتي نتاعهم وبلادهم. قلت alors le programme متكون من دو بانيل باش يكون الصباح متدخلين مهمين باش يكونوا موجودين معنا, باش تكون زاده فما سيناتور نتاع عروض الشغل, دي كونترا دو ترافاي مع طلبه متخرجين من يونيفرسيتي سنترال وباش يمشيوا يخدموا في المانيا. مهم برشا باش يكون عندنا زاده تيمونياج نتاع حمزه السعيدي, تو تسمعوه بعد شويه, هو ايتيديون ومتخرج كمل الماستر نتاعو في الحقوق في اليونيفرسيتي سنترال, تو تشوفوا الباركور نتاعو. وزاد كيف فما دي سيناتور دو كونفونسيون دو بارتناريا مع الياسي او, مع انديغو ومع سويفر. من بعد شويه زاد باش تكون فما لا فيزيت نتاع الصالون دو لومبلوا اللي هو موجود ديجا, ولي اكسبوزون حاضرين ولي ستوديون موجودين. وفما زاد ما تنساوش فما دي ورك شوب باش يكونوا موجودين باش يطرقوا العديد من المواضيع اللي عندها ريلاسيون بالتشغيل وميدان التشغيل. تو سويت نخلي كلمه الترحيب مدام حباب عجمي, تفضل. Donc, bonjour et bienvenue donc, au Salon de l'Emploi.
2021, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, jeunes chercheurs d'emploi et ou porteurs de projets, Mesdames et Messieurs les invités, permettez-moi, au nom de mon équipe et tout le personnel de l'Université centrale, l'IMCET, l'Académie d'art de Carthage, de vous souhaiter la bienvenue à notre salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Et vous remercier d'avoir effectué donc le déplacement malgré vos agendas chargés. Je vais parler surtout aux étudiants et aux employeurs. Donc, à l'heure actuelle, je suis sûre que beaucoup d'entre vous sont bien adaptés au travail à domicile. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un nouveau concept, mais son ampleur et son impact sont sans précédent. Des départements entiers ont travaillé à domicile, prouvant qu'avec une certaine créativité et une exploitation efficace de la technologie, de nombreux postes de travail peuvent être exécutés à distance. Quelle serait la transition vers la nouvelle normalité? La pandémie a accéléré l'adoption de la technologie et modifié la dynamique des lieux de travail et les compétences recherchées également. Donc, le dernier rapport McKinsey a montré que les employeurs ont considérablement évolué vers le renforcement des compétences avec l'essor de la numérisation et du travail à distance. Les travailleurs doivent donc acquérir de nouvelles compétences pour accomplir leurs tâches lorsqu'ils tirent parti des nouvelles technologies. Le Forum mondial économique a publié récemment une enquête basée sur les entretiens avec 12 500 travailleurs de 29 pays. Il a révélé qu'une majorité souhaite les modalités de travail flexibles. Ils souhaitent qu'ils soient flexibles et qu'ils deviennent la norme. 57% s'attendent à reprendre leurs fonctions 3 jours au moins par semaine. Le lieu de travail de la nouvelle normalité est susceptible d'évoluer vers un modèle hybride. Donc, la maison et le travail, il n'y a plus beaucoup de séparation. Cela a une large implication pour les employés et les dirigeants des organisations également. Le travail sera plus décentralisé et pourtant, une plus grande collaboration est nécessaire. Avec une plus grande utilisation de la technologie, les employés doivent suivre le rythme en améliorant leurs compétences. Compte tenu de l'existence et de cette crise et de l'expérience Covid, la planification d'urgence pour assurer la continuité des activités est désormais une pratique essentielle pour les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Aujourd'hui, donc, j'aimerais me concentrer sur certaines compétences essentielles dont mes étudiants pourraient en avoir besoin pour réussir leur transition vers la nouvelle normalité et intégrer le nouveau marché de l'emploi. Ils ne sont pas exhaustifs, mais permettez-moi d'en souligner au moins 5. Je vais parler premièrement des compétences numériques et technologiques. Il est indéniable que nous sommes au milieu d'une révolution technologique. D'après le rapport Future of Jobs du Forum économique mondial, plus que 90% des employeurs pensent au cours des prochaines années, ils auront besoin de travailleurs dotés de compétences digitales plus avancées. L'autre domaine généralement associé à la technologie est l'analyse des données. Dans le paysage actuel axé sur les données, les compétences en analyse de données revêtent une importance croissante pour les entreprises. Avoir une compétence et une compréhension claire des tableaux de bord, des visualisations et des analyses deviendra une compétence par défaut requise pour tout employé. Deuxièmement, je parle des compétences de communication. Dans le passage au télétravail et au lieu de travail hybride, la collaboration devient une priorité. De solides compétences en communication sont nécessaires car les informations peuvent facilement être confuses.
ou mal interprétées. Par conséquent, les compétences en communication écrite et orale sont encore plus importantes dans la nouvelle normalité. Les flux d'informations également deviennent plus compliqués et ils sont à concevoir de nouveau. Troisièmement, je parle de l'innovation et la créativité. Sur le lieu de travail du futur, l'innovation et la créativité joueront un rôle plus important dans la création de valeur pour les organisations. Les organisations et les employés doivent adopter une culture et un état d'esprit travailler plus intelligemment, tout en examinant constamment comment les processus de travail peuvent être rendus plus efficaces ou transformés pour obtenir des résultats meilleurs. La capacité à tirer parti de la technologie et de l'analyse de données pour fournir des solutions meilleures et plus intelligentes pour les processus, les produits et les pratiques différenciera les organisations qui réussiront des autres. Quatrièmement, je parle de l'adaptabilité. Les modèles et processus traditionnels sont bouleversés par la technologie et par conséquent de nombreuses fonctions. Les employés doivent être prêts à accepter le changement et à s'adapter rapidement aux nouvelles méthodes de travail. De plus en plus, les employeurs recherchent des candidats qui, en plus de leurs compétences techniques, soient résilients et s'adaptent facilement. Le lieu de travail du futur sera celui où les employés travailleront confortablement à côté des machines et tireront constamment parti des nouvelles technologies pour augmenter leurs compétences. Dernièrement, je vais parler du leadership. Donc, le Covid a contraint les organisations à modifier constamment leur structure, processus et modèles. Les dirigeants doivent être capables de gérer efficacement le changement et d'inspirer leur personnel à s'adapter aux nouvelles pratiques de travail, par le biais de mentorat, de la promotion du travail d'équipe et de l'innovation. La préparation des employés à de nouvelles tâches nécessitera une planification précoce et de la mise à niveau de leurs compétences. Par conséquent, la transformation de la main-d'œuvre doit être une priorité pour la direction. Alors, comment nos institutions, l'Université centrale, l'IMSET et l'Académie d'art de Carthage peuvent-elles vous aider? Le rôle clé de notre université en tant que partenaire de développement de l'emploi est de donner à nos étudiants les moyens de leurs objectifs et de les soutenir à chaque étape, de la formation à la transformation professionnelle en passant par le développement de carrière. Ici, je vais citer donc quelques façons dont notre université peut aider ses étudiants. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler du certificat honoris des compétences du XXIe siècle, un programme visant à accroître l'employabilité de nos étudiants en les dotant des compétences digitales et comportementales nécessaires pour être compétitifs dans le nouveau monde du travail du XXIe siècle. Le programme, entièrement en ligne, formera les étudiants aux 8 compétences les plus demandées par les employeurs. Et ça a été prouvé suite à des études donc faites auprès des employeurs. L'intelligence comportementale, la créativité et le design thinking, l'esprit critique, la communication, la collaboration, le coding et l'analyse de données et l'entrepreneuriat. Ces compétences inhérentes à la 4e révolution industrielle permettront aux diplômés d'honoris d'être en affinité avec les exigences du nouveau monde du travail. Honoris a également aidé ses étudiants en leur offrant une expérience unique avec son partenaire Virtual Internship, qui est une plateforme avec des opportunités de stage à distance au sein d'entreprises implantées un peu partout dans le monde, en Australie, Europe ou en Asie. 97% des stagiaires qui ont bénéficié de cette offre confirment que leur stage à distance a augmenté leur capacité à travailler à distance.
et 85,3% ont avoué qu'ils sont plus confiants quant à leurs chances de trouver une tension du diplôme. Et cette nouvelle réalité ou cette nouvelle normalité donc, a conduit Honoris, donc l'Université centrale, l'IMSET et l'Académie d'art de Carthage, à lancer en juin dernier le Honoris Career Center, qui vient répondre à un besoin réel et prioritaire, à savoir la préparation et l'accompagnement des étudiants dans leur parcours d'insertion professionnelle, afin de les équiper par les compétences indispensables à leur réussite dans la quête de l'évolution dans un emploi. Il s'agit d'un espace collaboratif agréable, équipé par les dernières technologies et où nos étudiants pourront bénéficier des services d'experts pour un accompagnement personnalisé. De la préparation et la recherche d'un premier emploi jusqu'à l'élaboration des plans de carrière et de l'évolution professionnelle. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont visité notre Career Center, donc j'espère que je l'ai bien décrit ici. C'est une réalisation dont on est fier pour nos étudiants. Et à cet effet, au-delà des entretiens individualisés, l'équipe d'experts du Honoris Career Center a concocté un programme dense d'événements, de workshops, de colloques et de rencontres que les étudiants et alumni peuvent consulter sur l'une des 4 plateformes virtuelles du Career Center. En effet, la digitalisation, depuis le début, au cœur de la stratégie d'Honoris. Il était évident que pour nous d'offrir à notre communauté les mêmes services à travers des plateformes digitales, offrant toute la flexibilité requise. Ainsi, les étudiants auront accès aux plateformes, à savoir Career Center UC, Career Center AAC et Career Center IMSET. Et on a également une autre plateforme pour UPSAT, mais comme UPSAT ne fait pas partie de cet événement, donc j'en parle pas. Donc, à travers ces plateformes, les étudiants peuvent participer aux formations, workshops, job fairs, ainsi que les événements qui seront organisés autour de l'employabilité, rejoindre la communauté des alumni de leurs écoles respectives et trouver un mentor pour les accompagner dans leur voyage vers le premier emploi. Et ça, c'est une nouveauté. Donc, on veut promouvoir le mentoring peer-to-peer entre alumni et étudiants ou étudiants-étudiants. Ils peuvent également établir des plans de développement pour faire avancer leur carrière. Donc, en outre, le réseau Honoris œuvre via l'ensemble de ses services à outiller tous ces diplômés avec les compétences nécessaires pour une employabilité optimale et travaille constamment à assurer l'adéquation de leur profil aux attentes des entreprises. Pour résumer, la clé de la transition vers la nouvelle normalité du travail n'est pas seulement d'acquérir des compétences technologiques, mais c'est la capacité d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre, qu'il s'agisse de nouvelles compétences, de nouvelles technologies ou de nouvelles méthodes de travail. Avoir une approche d'apprentissage toujours prête, préparer mieux nos étudiants pour l'avenir. Sur cette note, permettez-moi de vous encourager à assister et à participer nombreux au programme que nous avons organisé pour vous aujourd'hui lors de ce salon. Donc le gros se passe dans l'autre salle. Il existe également donc, des opportunités de réseautage où vous pouvez interagir avec des conseillers en carrière et des employeurs potentiels qui sont parmi nous aujourd'hui. Nous avons plus que 60 entreprises qui ont accepté de venir essayer de recruter nos diplômés et nos alumni. Moi, je pense que la crise est derrière nous. Je vous incite à saisir les opportunités de reprise, notamment à travers votre participation à ce salon de l'emploi 2021. Je vous souhaite une journée merveilleuse et productive. Merci. Merci, Madame Hobab Ajmi, CEO Honoris Tunisie. Tout de suite, sans transition, c'est Hicham Elloumi. Tfadl. صباح الخير.
Bonjour à tous, chers invités, Madame Houbeb, Si Abdelazek, Leïla, tous les invités, Si Habib, marhaba bikom. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la maison de l'UTICA, la maison de l'entreprise. Je voudrais insister sur le rôle de l'UTICA en tant que représentant des employeurs. L'UTICA, c'est 18 fédérations professionnelles qui représentent la plupart des secteurs de l'industrie, des services, du commerce, de l'artisanat et des métiers. C'est aussi 24 unions régionales, donc nous sommes dans les 24 gouvernorats. Et donc, c'est les employeurs et ils sont très, très intéressés de participer, bien sûr, à cet événement d'une très grande importance. Il vient un moment où, malheureusement, le taux de chômage en Tunisie explose. On a vu le dernier chiffre, 18,4%. C'est quand même inquiétant. Donc, depuis 2011, on ne fait que regresser. Et là, on est surpris et choqué par ces chiffres. Et encore plus grave, c'est le taux de chômage des jeunes et des jeunes diplômés qui est de plus de 30%. Je crois que ça, c'est l'indicateur sur lequel nous devons mettre tous les projecteurs et tout faire pour baisser ce taux et créer ce choc de recrutement, d'employabilité, de mise en contact des étudiants avec les entreprises. Bon, si on veut essayer de comprendre comment nous sommes arrivés à cette situation, c'est une croissance molle durant 10 ans. Si on intègre la croissance, enfin la régression de 2020, on est à peut-être 0,5% en moyenne de taux de croissance, ce qui est catastrophique. De l'investissement et de l'exportation à un niveau insuffisant à cause de l'instabilité que nous avons vécue, instabilité politique, instabilité sociale, fiscale, et tout ça a fait que, bon, malheureusement, on n'est pas arrivé à faire la croissance dont nous avons besoin. Et également, aussi, la problématique de l'adéquation ou de l'inadéquation de l'enseignement supérieur avec le marché de l'emploi. C'est un vrai problème. Si on trouve 30% de diplômés qui ne trouvent pas un emploi, c'est quand même assez inquiétant et c'est aussi l'une des explications. Comment inverser cette tendance pour plus de croissance et plus d'emplois, parce que c'est ça l'objectif. C'est d'abord, au niveau du gouvernement et de la gouvernance du pays, c'est en urgence mettre en place un programme efficace de sauvetage et de relance économique, première chose, parce que bon, beaucoup de secteurs sont en crise, sont en difficulté, ne sont pas encore sortis de la crise du Covid. Le contexte mondial est difficile. C'est vrai que plusieurs pays sont en train de reprendre les chemins de la croissance, notamment les pays européens, qui sont à 5-6%, alors que nous serons peut-être à 2%, peut-être même moins. Donc, un programme pour soutenir et sauver aussi le tissu économique tunisien, agir efficacement sur l'employabilité de nos jeunes et jeunes diplômés. Donc, je crois qu'un événement comme celui d'aujourd'hui va dans ce sens. C'est comment rapprocher l'entreprise du monde de l'enseignement supérieur et des diplômés et des étudiants. Associer, comment booster l'employabilité des diplômés, c'est associer la profession et les secteurs économiques à l'élaboration de programmes d'enseignement supérieur, donc rapprochement au niveau des programmes, et à l'instrument de la co-construction des diplômes. L'UTICA est impliqué et est engagé dans ce processus. Il y a plusieurs licences et masters qui sont réalisés en co-construction. Ça, c'est un moyen de donner plus d'efficacité et favoriser l'employabilité des diplômés dans ces domaines-là. Multiplier les événements de ce genre. Je pense que c'est très intéressant et je félicite à cette occasion l'Université centrale et le groupe Honoris d'avoir organisé cet événement qui est très important, qui est ouvert aussi aux autres universités centrales. Donc c'est vraiment
un salon et un événement très intéressant. Parmi les recommandations que je voudrais faire, c'est aussi améliorer et renforcer le process d'insertion à travers les stages et les PFE. Donc, rapprocher encore donc, les entreprises des universités, des étudiants. Il y a les PFE, il y a aussi l'alternance, donc l'enseignement alterné entre l'entreprise et l'université. Les PFE sont souvent aussi un moyen d'aboutir à un recrutement. Il y a plusieurs entreprises qui font ça, c'est-à-dire qui sélectionnent, d'abord qui proposent des PFE avec des sujets utiles et efficaces pour l'entreprise, et à travers le PFE, aboutir à un recrutement. Donc, stage et PFE sont aussi des moyens de favoriser le recrutement et de l'intégration des jeunes. Les clés de l'employabilité en tant qu'employeur, pour moi, par rapport aux diplômés, bien sûr, c'est la qualité du diplôme. Et là, pour moi, il n'y a pas de différence entre université privée, université publique. C'est l'enseignement supérieur tunisien ou l'enseignement supérieur basé en Tunisie. Donc la qualité du diplôme, et ça, c'est un point qui est très important. Et aussi la qualité de l'étudiant ou du candidat. Et là, c'est les soft skills, c'est la maîtrise des langues, c'est la communication, et Madame Ajmi en a beaucoup parlé, c'est très important. Donc les compétences techniques et technologiques, c'est bien, mais aussi la communication, savoir parler, savoir rédiger, parce que souvent on trouve des cadres supérieurs, des ingénieurs ou des diplômés master et même plus des docteurs, dont la rédaction est très insuffisante, très limitée. Le fait de ne pas maîtriser une langue, parce qu'un Tunisien, il parle français tunisien, mais quand on lui dit d'utiliser une seule langue, il est en difficulté. Je reçois des candidats, je leur dis, parlez-moi, choisissez la langue que vous voulez, arabe, français, anglais, mais gardez une seule langue. C'est très difficile. Donc là, la communication est très, très importante. Voilà, donc je voulais donner ce message. Et l'objectif, à mon avis, numéro 1, c'est l'employabilité. Merci.